अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु लयजमअन्नकुम इला यौमिल क़ियामति ला रैब फ़ीहि व मन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या ज़ट्रुल को जमा दरूद शरीफ हो। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमाइन। ज़मानी इज़्ज़तमंद रोह मुंचरा मुशीयु योडीर मुकर्रम मुहतरम और खुश किस्मत और खुशबख्त बीबी दा ताज़ियत पे सिलसिला करार शरीफ। अल्लाह पाक इज़ागी मग़फ़िरत नसीब की और द जुमे द शबे दा वफ़ात और दा तदफीन दान अल्लाह दावी द पारा बाइस द बरकत और द सआदत वगैरह दा ज़बूर ईमान दे कि द मर्ग नसो खलासी दी नशी कम वक्त और कम रोज़ और कम मियाश्त और कम लम्हा के अल्लाह पाक द इंसान द मर्ग द पारा मुक़द्दर करेगा न अज़मकी पैदा व आसमानुना कायनात इसम नु पैदा व अल्लाह द मख के नदा इल्म और अल्लाह द मख के नदान सरा दे खबर फैसला करेवा जे फलान के फलान की तारीख पैदा को और फलान की टेम पैदा दुनिया द रुखसत हो। असल मकसद जुदा शेर रुआगा द अल्लाह पाक द तरफ ने इनाम द चाला और सजा द चाला। इनाम द जन्नत शिकल के दे और सजा द अज़ाबुनो द दोज़ख पर शिकल के और द दग़ जज़ा और द सजा नमख के औले मैदान दे कि पर अगा मैदान के बदा टोल मखलूक ला जमा कई और द दुनिया द आमाल व सालिहाओं से और बद व खो अगा हिसाब किताब बकरी एहतिसाबी मैदान ऐना बस बफैसल होशी और द दुनिया दा जोर द दग़ जज़ा और द सजा द पारा द आज़माइश लम्हात और बड़े रब्बुल आलमीन कुरान शरीफ में फरमाए अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु। देखिए अल्लाह खुल अज़ीम कुदरत का रखे कि माबूद बरहक़ बगैर द अल्लाह न बल सुख निश्ता और बिया के सोक माबूद बरहक़ी और बल सुकनीन देख द अल्लाह लुई कुदरत रागे कि अल्लाह सर पर कुदरत की बल सुख शरीक निश्ता और ताकत के यानी बिया बदवत बरी सलोन खुदाया अल्लाह सर पख्बल कुल सिफात के सुख शरीक निश्ता और ना अल्लाह सर पख्बल अफ़आल और कारों के शरीक निश्ता ऐसो कुल निश्ता दगा यक तन्हा ज़ात और दागा डेर अजीम सिफात और अफ़आल दी अदबल चा निश्ता दगा ज़ात दे काबिल शो चिदत मन सजदा लगो दे इबादत को बल सुख दे लायक और काबिल नहीं कि दागा बंदगी चिदा तमहीद के खौद अल्लाह पाक अगीर पस फरमाई ला यजमअन्नकुम इला यौमिल क़ियामति ला रैब फ़ीहि यौरद रवाना दा अगे के बता सुरा जमा को ज़बा जमा को आगाज़ात पर जमा कई चे आगा नबी ताकत वाला बलसुख आगाज़ात पर जमा कई चिदागा न खश्त सिफात वाला बलसुख निश्ता आगाज़ात पर जमा कई चिदागा कुदरत ता देख चाहे है ना फिक्र और सोच नशीरा से अब जमा कई पदेरवाज और मावी ने एहतिसाब मैदान दुनिया के दखो बदो जज़ा और सजा बपकी मिलावेगी फैसला बदल तकीगी या जन्नत और या दोज़ख लाने बफी ज़कावे जब खल्क पज़हन के दार आदि के दाटोल मखलूक पसंगी हो जाए कि यार दा मुबालगी खबर कई कदे के वो तावील का कि इस्तिआरा के नायब अखलूक बाद वक्त के लिए पर ज़ाहिरी माना ये भी और खलक के बला माना मुराद के लगे सब चाहते हुए लगे दाकारों का कदे उन्हें तो मर बदेगा तो वो जनीना और मुराद दार चगली होता है कि वर्क बोले या ये सारे क्या तो विशल ज़ला में दरता हुए दाकारों का बेवाले लगे विशल ज़ले नहीं हुए ये दो दरी सलोर ज़ले में बाद वक्त यो लफ्ज़ ज़ाहिरी माना नहीं मुराद बला मुराद नो असना द अल्लाह द दीन से बला माना मुराद है नो इला रैब फ़ीहि द दे पो के शक निश्ता तासुम पर शक मकाए
او کته دلیل سره چې دا ټول مخلوق پر یو ځای کېږي په یو میدان کې او الله به دا په څنګه ټول یو ځای کړي او دا به چوره چورې بیا به څنګه راپاسي او دا به څنګه چلی دا ټول مشرق نه مغرب پورې د کائناتو د آدم علیه السلام نه ونیسه تر قیامت پورې انسانانو پیریان بل الله ویلي په قرآن شریف کې د دې خبرې د بعث بعد الموت ودلته الله یو ډېر ښایسته دلیل وایي اصلې ومن اصدق من الله حدیثا تاسو خدای ته رښتونې وایه که نه او بېشک نو د الله وایي زه رښتونې بې دلیله د رښتونې خبره خلک مني اوس دغې میدان ته چې سړی رسي د هغې یو لاره لکه ده چې دلته رالم یو لاره وه په هغې رالم هغې لارې ته د مرګ لاره ویلې کېږي د مرګ په لار به ټول ورځي دغه میدان ته د دې نه هېڅوک هم نشي بچ کېدی کل نفس ذایقة الموت هر د ساه شی به د مرګ څخه خامخا کوي او دې کې د دنیا د پشانتي کارم د دنیا کې خو یو بوتل چې کارخانه جوړ کړي نو پې ولیکي 15 کاله پس دا ایکسپایر دی یا دا نور داروګانې د بوټو بوټو په هغې لیکلي 10 کاله پس ایکسپایر او پاسپورټ جوړ کې په هغې لیکلي 15 کاله پس ایکسپایر دی او شناختي کارت په هر څیز د ایکسپایري ډیټ وي او د انسان او معین تاریخ یې ګوري او د انسان د ژوند ایکسپایري ډیټ شته خو معین نه دی صرف الله ته معلوم دی ګوره زه تاسو ته یو مثال به درکړم د دنیا چې د کومې محکمې سیکرټري وي د هغه محکمې اجمالي جانچ پړتال ټول ورته معلوم وي لکه زه به یو مثال درکړم د صحت چې کوم سیکرټري دی نو هغه ته دا معلومه وي چې زما په صوبه کې دومره واړه هسپتالونه دي بیچیوز دی او دومره تحصیل هیډ کوارټرز د هسپتالونه دي دومره غټ دي دا حتی دا هم پته وي چې زما دومره بجټ دی دونه خرچه کېږي د هغې مطابق هغې په جون کې بجټ جوړوي چې دا معلومات نه بجټ بیسنګ تیاره او که متیاد نه نو کمپیوټر له ټک ورکړي نو پته هم لګي چې 400 کې دومره هسپتالونه دومره سټاف دومره تنخواګانې نه ورکوي هر وخت او دې ته پته یې چې آفس ته وغیره ته ولېږي نو د هرې محکمې سیکرټري ته خپله محکمه سکول پرنسپل ته خپل سکول نه معلوم دومره سټاف دی پکې او دومره هلکان دي او دومره مې آمد دی دومره مې خرچه ده لیکن هغه فرشته چې د انسانانو او د دې روح شي سا وباسي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو ځل تپوس وی ته د ګڼو خلکو نصیب په یو ځل سا وباسي لکه هغه زمانه کې به کشتۍ غرقه شو مثال دې زمانه کې موټر اکسیډنټ وکړي ګیس پرېوځي یا دماکه وشي نو هغه ورته وایي ما له خدای پاک لښکرې فرشتې راکړې دي زه په خپل اسان وباسم لېږل کوم کله یو پسې کله بل ملک الموت ورته خو دونه طاقت الله په خپله راکړې که زه په اووم اسمان کې کښېنم که نه او دا خپلې 2 ګوتې ټول جاندار مخلوق ته مخامخ کړم جاندار کې څوک راغله انسان او پیری او پرنده او دریاب کې بیان او میږي او دا ټول نو په یو سیکنډ کې په یو لمحه کې د دې ټولو له په دې 2 ګوتو ساره راخکې شي دومره طاقت الله ورکړی نو حضور پاک ورته فرمایل تا ته خو دا معلومات دي چې فلان کې به کله مري او فلان کې به کله مري وایي نه لاس کې راته دا هر څه پراته دي لکه لاس کې یو شی پروت دی او ته دې راغلی دقسې چې زه راغېشتل کوم د دې مخلوق نه نو زه راغېشتی شم خو ما ته دا علم نشته چې فلان کې به کله مري او فلان کې به کله مري الله راکوي راته الله راته وښایي الله راته وښایي ورشه فلان کې مړ کا او پلار زه به وله سبب پیدا کړم ته به دې سا وایې د دې څیزونه علم رب العالمین سره دی ملائک مقربین هم پرې نه دي خبره کړې بعضې پیغمبرانو ته الله خپل عمرونه ښوولي بعضې انبیاو ته او بعضو ته یې نه هم دي ښوولی نو چې کوم ټیم د انسان دپاره مقرر دی بس هغې کې مخکې والی رستوالی نشته خو زمانو یو بنیادي خبره بله
د دنیا دا زندگی خود آزمایش زندگی دی هم په سړو ده هم په ښځو خو دا چې موږ د چا تعزیت ته راغلي یو ناست یو نو دا ډېر مبارک بني آدم و. ولې مبارک بني آدم د چا دی د یو ډېر لوی عالم او د احادیثو د شیخ او د تفسیر د شیخ خدمت کوي. په ښځو کې حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ولې مبارکه بیبي وه. حضور پاک به یادوله او داسې به یادوله رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بیبي عایشې نه وایي ما له پې کله غوسه راغله حالانکې وایي زه لا پیدا هم وم چې هغه وفات وه. یو روایت کې هم داسې راځي او بیا به ما له غوسه نو بلې خو هله غوسه ورځي په بل چې یو ځای په کور کې دننه یا د کور نه جوړی د دواړه جمع نو د ما له ولې دا غوسه راتله وی دا د دې وجې نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغې ډېر زیات ذکر کوم. ما به وایي په دنیا کې بله ښځه نه وه بس دا یو بوډۍ وه امرا والشدقین بوډۍ چې داسې بوډۍ چې دا وښکي سره نیولي بله نه وه. وی رسول الله مبارک به مسکې شو انها کانت وکانت هم دقه یو ښځه وه هم دقه وه او دقه وه بله نه وه. ما له خدای بچي را کړي دي او یو ځل حضرت جبریل علیه السلام راغی او ما ته ووې چې خدیجه ناسته ده یو خو وله زیرې ورکړه چې دې له به الله په جنت کې د یوې ملغلرې نه یو محل ورکړي د یوې ملغلرې محل یو کوټني تاسو ورشئ دا محلات وګورئ نو په جرګونو کې وي په هغې کې بله څیزونه دننه او په هغې کې پیوند او ټانکه به نه د یو ملغلرې نه وي او خدیجه توایا اقرأها من ربها السلام چې پر الله پاک تا ته سپیشلو کې سلام وایي. دا ولې او دې مناقب د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها په کتابونو کې دي نو ولې دې د حضور پاک په سچه خدمت کړې. خیر النساء بهترین ښځو کې خدیجه بنت خویلد د حضرت مریم صفت ولیکي رسول الله مبارک په ښځو کې بهترینه بیبي ده ځکه د حضرت عیسی علیه السلام خدمت یې کړی. د آسیې د فرعون ښځه د فرعون د هغې ولې صفت کېږي ځکه د موسی علیه السلام پرورش یې کړی. د عایشې بیبي ولې صفت کېږي د حضور پاک خدمت یې کړی. نو د علماء ښځې خو قسم دی ډېرې خدای بخلي وي یاره دې ته رښتیا وایي. ولې ځکه دا خپل د عالم خاوند خدمت کوي. نو د عالم خدمت سی د عالم خدمت خدا نه کي پتلون والا استری کاوه یا شاک ورته استری کاوه. د عالم خدمت دی چې تهجد ورته وکړي اوبه والا ګرمې کړي یا نماز ورته کړي مسواک ورته برابر کړي کتاب راواله د المارۍ نه ولا راواله قرآن شریف راواله ولا راواله. زما والده صاحبه الله دې مغفرت نصیب کړي حاجي محمد صاحب دلته راسي دا بالکل امي وه هغه زمانه کې د ښځو علم نو بالکل نو. نو ما ته ویې چې باباجي زموږ یادم مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه د هغې څخه نو ما ته به ویې دا پلانکي کتاب راواله پلانکي نو زه خو په خط نه پوهېدم او نه د کتاب په نوم پوهېدم نو ما پې ځان ته نښې کړې وي. ما ته به ویې چې د هغه هم داسې نومونه به هغې ته یادول داسې نومونه چې هغې ته راغېشتل اسانې وي. ما ته چې شیخ راواله الشيعة العلماء د شیخ عبدالحق دهلوي د مشکات حاشیه شیخ عبدالحق دهلوي نو ما ته به یې خاندولي هغه شیخ ته وایې که نه وایې تا سره شته که نشته. ما په ځان له شین کمیس ولا جوړ کړی و په هغې به مې پېژندل پلانکې راوله پلانکې راوله پلانکې نو ما پې نښه کړې نو هغه کتاب به مې ونه راوړه. نو د علماو د ښځو څه کار یا د علماو د انګیر نو هغه د عالم له کتاب راغله عالم دپاره
اوبه برابر کا جامع والا برابر کا جمعه منزل لري بیان لري درس لري پټکی والا روانه اور تیسری کا سپلای والا پالش کا ماشاءالله د دې نوې خدمت بنشته یا چې ځوی عالمي تربیتو کې چې بچی نه خدای عالم جوړ لور نه خدای عالم جوړ قسم دې د دې نوې نعمت بنشته ډېرې ښځې به دی چې خاوند له به د شرابو بوتل لري حقیقت ته ډېرې ښځې به دی چې خاوند له به حرام خوراک بروړي ښځې ته وپتې چې دی مردار راوړه ابو له پخی او خاوند ته به ږدي او ډېرې ښځې به دی چې کور ته مشتبه شي راشي او ته پته ولګي ما به چاله صدقه خیرات ورکړي نه به یې په خپله خورو نه به یې خاوند له ورکړي ډېرې ښځې به دی چې خولې به یې بغیر د کنځلو او د خیرو نه بل څه په ژبه نه راځي او ډېرې به دی چې سهار به په خپل هم تلاوت کوي بچو ته به قرآن شریف کېږي او په کور کې به د زنانو درسونه مې ډېره خوش قسمته به بله کمه کېدی شي علما ښځې د پټکي خدمت کوي د سنت لباس خدمت کوي خاوند له د یخو ګرمو انتظام کوي او د خاوند خیال ساتي مدد ورسره کوي په درسونو کې قسم دې د ښځو نه خدای ډېر لوی کار راوستی زموږ بخاري شریف کې دا موجوده مونږ کوم لولی و دا د هغه یو شاګرد د فربري اوږد نوم یې دی خیر د هغه مونږ ته هغه ته لیکلی لیکن یو ښځه هم د هغه شاګرده پاتې شوې یو ښځه هغې ښځې به د امام بخاري نه د پردې نه پورې غاړه حدیث اورېدل لیکلی یو نسخه د هغې ده زموږ د حافظ ابن حجر رحمت الله علیه یوه بیبي عالمه وه او څنګه عالمه وه ماشاءالله تاسو تاریخ وګورئ سند کې حافظ ابن حجر د احادیثو درسونه کول دقسې د هغه بیبي د احادیثو درسونه به کول مستقل د احادیثو درس او د حافظ ابن حجر غوندې سړي سره چې هغه د علم غرو هغې به ورسره بحثونه کړي د حافظ ابن حجر سره یې بحثونه کړي دومره لویه ښځه وه دومره مضبوطه ښځه وه او چې حافظ به کتاب لیکه نو دې بیبي له به یې ورکړه خلک چې کتاب ولیکي نو استاد له یو سي یا بل عالم نه په دې نظرثاني وکړه بیبي له به یې ورکړه وی اونیسي نو وی د دې نظرثاني وکړه نو هغې به نظرثاني د حافظ ابن حجر د کتاب ورکړه شکر زموږ په دې وطن کې ډېرې ښځې چې نکیح خدای عالمانې کړې او حافظات یې شوې د قرآن شریف خو خبره مې دې پورې کوله روم چې د حضرت شیخ صاحب دامت برکاتهم اهلیه محترم ډېره نیکه بیبي وه چې د یو غټ شیخ الحدیث او شیخ التفسیر او د خپلو بچو او د لونو بهترین تربیت د بچو بهترین خدمت د ټولو هغې کړی دا لویه خبره ده او بیا چې د خاوند نه مخکې چې خاوند د عالمي نو دا په دعا کې نه یېرېږي زمونږ به څه دعا دعا د احادیثو د استادي چې د حدیثو د درس نه پس یا د تفسیر د درس نه پس بیا دعا کوي هغې کې بیا د ښځې صحیح مستقل د بیبي صحیح لباس خدای نه دی ویلی د دواړو یو بل لباس دی لباس جامه خو د لباس چې ورته خدای ویل دي خو ډېرې وجې دي موږ ظاهر یې دا معنا کړو چې د یو بل پرده ده نه دي کې ډېرې وجې لباس زینت دی خذو زینتکم عند کل مسجد هلته لباس یې نه دی ویلی البسو نه دی ویلی یا بل تعبیر نه زینت یې ورته ویل نو خاوند د ښځې ډول دی او ښځه د خاوند ډول دی او لباس د انسان وجود سره جنګېدلی وي اتصال یو بل لباس د سړي پرده راوړي سړي د سړي ډول نه سړي وجود سره جنګېدلی انسان لباس لري که خو حیوان دی یو خشته به دی نو د ډېرې وجوهات نو زما نور زموږ بیمار ما د ما په خیال کې ده د څلور کاله نه به شوي څلور میاشتې به شوي یا پنځه چې د پېښور ته اول رښتیا راغلی وم یو ملګري لیکوال داسې څه مسله وه هغې نه راوستم
یو ځل به غالبه او شیخ صاحب په مونږ ډېر ګران هم دی، مکرم او محترم هم دی. دعا ورته وکړئ رضی الله محترم ته چې الله پاک آخرت خوشحالی نصیب کړي، د قبر راحت